summarize he knows everything what is happening. You say in English so that it's like witness. A person clear Korea. తెలుగు చెప్తాను తెలుగు చెప్తాను ఆయన కొరియా కాదు తెలుగు సార్ Yes, you know, because that's heard from her now. I'll speak Telugu. కొంచెం గ్యాప్ రాండి కొంచెం ఫ్యాన్ కూడా ఆపేసి ఫ్యాన్ ఆపేయండి నమస్తే SF7 టీవీకి స్వాగతం. నా పేరు ఆర్వి కృష్ణాడి, అన్నమయ్య జిల్లా ఇన్ఛార్జ్. మరి ఈ సృష్టి దేవుడు లేదే సృష్టి లేదంటారు కదా. మరి ఈరోజు అన్నమయ్య జిల్లా రామాపురం మండల కేంద్రంలో ఉండేటువంటి RCM చర్చి నందు మరి ఇక్కడ ఉండేటువంటి మరియా మాత విగ్రహం నుంచి మరి రక్తము కారడం జరిగింది. మరి ఆ రక్తం కారడంపై ఒక సమాచారాన్ని ఏమని ఎందువల్ల రక్తం కారింది అనేది ఒక సమాచారాన్ని మన చర్చి ఫాదర్ గారితో ఒక సమాచారాన్ని తీసుకుందాం. ఓకే, నమస్తే ఫాదర్. మరియామాత విగ్రహం నుంచి ఆ రక్తం కారణము మరి దాని మీద మీరు ఎలా స్పందిస్తారు ఫాదర్? Thank you, every Catholic faithful. It is a greatest day for the Catholic family in Kadapa Diocese, especially the parish of Ramapuram. And I believe it is also the greatest day for the church in India. And the parish of Ramapuram is blessed to have a greatest events of miracles. The first time in the history, I would say that both Mother Mary and Jesus have represented through the miraculous events in this village. And today we are gathered in the name of the Diocese of Kadapa, in the name of the representative. I am sharing my testimony. Having been in this place for the last 2 days, I have seen exactly what has happened. And I praise God and glorify God for that. What has happened, to explain a bit, is that the young girl named Pratibha, while she was praying with a rosary in her hand, she experienced the bleeding from the cross of the rosary. And as soon as she saw it, she went to her sister and produced it before her. And so the superior and the elder sisters of this community approved her and accepted it. No sooner had it happened that she had some other revelation as well, that the tears from the eyes of Mother Mary, it was not tears alone but tears of blood. And she even told the members present to see that Mother Mary is acknowledging your presence, acknowledging your faith. After that, she also was praying with the cross, altar cross, as you can see here, the altar cross. And the altar cross kept bleeding in the wounds that our Lord Jesus has experienced the bleeding. The same way, the cross also was bleeding. And later, after all these 3 miraculous events, we can see that now she's experiencing in her body. It's been now last 2 days that we all, the faithful and the parish priest here, we have witnessed that she's experiencing bleeding in her body in the same places as our Lord Jesus had experienced bleeding while he was crucified on the cross. So in all of this, I think all of us as a representative of the
the church, and especially representative of the diocese, all you can say is this, that Lord is calling us to be faithful to Him, calling us to repentance, and calling us to conversions. Not only to us Catholics or Christians, but the whole world. And my dear people, let us take this opportunity to glorify God in our lives. ఫాదర్, విగ్రహం నుంచి రక్తం కారడం ప్రజలకు ఏమని సందేశం ఇవ్వడం? ఈ రామాపురం ప్రాంతంలో ముఖ్యంగా ఈ యొక్క ప్రాంగణం అనేది ఎంతో పవిత్రతకు నోచుకున్న ప్రదేశమని నేను భావిస్తున్నాము. నిన్నటి నుంచి మరియ తల్లి స్వరూపం నుంచి, సిలువ నుంచి, ఇక్కడ జపమాల నుంచి రక్తము కారుతుంది, స్రవిస్తుందని చెప్పేసి ఇక్కడ ఫాదర్లు, ఇక్కడ సిస్టర్లు, ప్రజలు మాకు తెలియజేయడం జరిగింది. మా పీఠాధిపతులు గాలిబాలి మేత్రానులు, కడప మేత్రానుల వారు గురువులుగా మమ్మల్ని ఇక్కడ పంపించి అక్కడ జరిగే సత్యాన్ని చూడండి, అక్కడ చూసి అది దైవ చిత్తం అయితే మనం దాన్ని పాటించాలి, అనుసరించాలి అని చెప్పేసి మమ్మల్ని పంపించారు. మేము ఇక్కడికి వచ్చి కళ్ళారా చూసాము. మేము ఇప్పుడు వచ్చాము, కానీ నిన్నటి నుంచి ఎంతోమంది తండోపతండాలుగా వస్తున్నారని మేము విన్నాము. దేవుని ప్రణాళిక, దేవుని యొక్క ఆలోచనలు మనుషులకు అర్థం కావు. మనుషులు కొన్నిసార్లు కల్పితాలు చేస్తారు, కానీ దేవుడు సృష్టికర్త, సర్వము సాధ్యమే. ఇది దేవుని ప్రణాళికగా మేము భావిస్తున్నాము. మరి ఈ యొక్క సందేశం ద్వారా మరియ తల్లి ఈ విధంగా చేయడం ద్వారా మనకు, ఇది క్రైస్తవులకే కాదు, ఇక్కడ సమాజానికి, అందరికీ కూడా, ప్రపంచానికి ఒక సందేశం వినిపిస్తుంది అని చెప్పేసి మేము భావిస్తున్నాము. ప్రపంచమంతా శాంతి, సంతోషము, సమాధానంతో ఉండాలని, మరి ముఖ్యంగా ఎవరైతే పాప క్రియలు ఎక్కువ చేస్తూ, దురాశతో, అత్యాశతో ఎన్నో పాప కార్యములు చేస్తూ, దేవుని నుంచి దూరంగా జీవిస్తూ, మనుషులకు ఒకరికొకరు దూరంగా జీవిస్తున్నట్లయితే పశ్చాత్తాపడి మారు మనసు పొంది మంచిగా జీవించండి అని మరి తల్లి సందేశం ఇస్తున్నట్లు మేము భావిస్తున్నాము. మీరేమంటారు? మీరు ఎలా స్పందిస్తారు? నేను ఇక్కడ ఈ చర్చికి నేనే ఇక్కడ ఇన్ఛార్జ్, విచారణ గురువుగా. నాకు నిన్న ఉదయం తెలిసింది ఈ విషయం. నేను వెంటనే పుట్టాడికి వచ్చాను. ఇక్కడికి వచ్చిన తోటి నేను అమ్మాయి చూశాను. ఇదే విధంగా ఈరోజు పూజ చేశాము. నిన్న ఈ ఉదయం చేసినట్టు పూజలో యేసు ప్రభు ఆ అప్పాన్ని పైకి ఎత్తినప్పుడు ఆ అమ్మాయి నిద్రంతా బాగా రక్తంతో పాకిపోయింది. రక్తం తర్వాత అమ్మాయికి యేసు ప్రభు దేహాన్ని ఇచ్చాము. తర్వాత అమ్మాయి చేతులు రక్తం. పూజ అయిన తర్వాత కళ్ళ నుంచి నెత్తురు బుట్టుగా కారుతుంది. మనకి ఎట్లా కన్నీళ్లు కారుతుంది అట్లా కారింది. ఆ అమ్మాయికి ఒకటే దేహమంతా దుర్బలత, పెయిన్, నొప్పి అంటుంది. కానీ ఇది ఏదో మానవ కల్పితం కానీ ఇది ఒక దేవుడు చేసిన ఒక అద్భుతంగా భావిస్తూ పాపం చే మనిషి కూరుకుపోయినాడు పాపంలో. కాబట్టి ఆ పాపాన్ని విడిచిపెట్టి తన కుమారుడికి రావాలని ఆ తల్లి చేస్తున్న విజ్ఞాపన ఇది. ఆ తల్లి రోధిస్తూ ఉంది, ఆ తల్లి క్షోభిస్తూ ఉంది. ఆ క్షోభకు ఆ రోదనకు గుర్తే ఆ రక్తపు చాలి నేను భావిస్తున్నాను. నేను చూశాను కళ్ళారా. ఆ క్షోభకు మీరు ప్రజలకు ఏమని సందేశం ఇస్తారు? దేవుని మాట ప్రకారం జీవించాలి, దేవుని దైవ కార్యంలో పాలు పంచుకోవాలి, రోజు జపమాల చెప్పాలి, శాంతి సమాజం ప్రార్థించాలి, పాపాన్ని విడిచిపెట్టాలి, మనిషి మానవత్వంతో జీవించాలి. అదే ఆ తల్లి కోరుకునేది. మతాలకు, కులాలకు అతీతంగా జీవించాలి మానవత్వంతో. మరి జననం, మరణం అందరికీ ఒకటే కదా ఫాదర్? మరి కులాలు, మతాలు ఎందుకంటారు? క్రైస్తవత్వంలో అయితే కులాల ప్రస్తావన పెద్దగా రాదు. ఎందుకంటే మనం చూస్తాము తిరుసభ అంటే చర్చిలో అన్ని కులాల వారు వచ్చేసి కలిసి ఉంటారు. కాబట్టి ఈ చర్చి పరంగా, తిరుసభ పరంగా, కథోలిక చర్చి పరంగా కులాలకు అతీతంగా ఉంటాం. అది మా దాంట్లో అయితే ఉండదు. బట్ ఈరోజు ఈ అద్భుతం ఏంటంటే మాకు తెలిసిన విధంగా ఫాదర్ ప్రసాద్ అని మేమిద్దరం కూడా ఇటలీకి వెళ్ళాం. అక్కడ పాద్రో పియో ఆయన శరీరం ఇప్పుడు కూడా అక్కడే ఉన్నది. అంటే
కరప్ట్ కాకుండా అది కుళ్ళిపోకుండా అక్కడే ఉండాలి, నాశనం కాకుండా. అది మేమిద్దరం సాక్షులు, ఇద్దరం పోయి అక్కడ చూసాము, ప్రార్థన చేశాము. అయితే ఇప్పుడు కనెక్ట్ చేసుకుంటే ఈ యొక్క రామాపురంలో ఈ విచారణ అనేది ఆ పునీతిని పాద్రోపియో ఆయన పేరు మీద వెలుస్తున్నది. అయితే ఇప్పుడు